जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 8 यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो आसीबो पिलाने देखिबा जो मार मिस करबी ना एवं कास्त जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पे आछंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करकु भूलंतु ना एवं कास्त आपण मान को फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करंतु देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो आसीबो बिकज पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस रही से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अणा होइछि डिस्कस ब्रीफली अबाउट कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मार मिस करिवे नै देखिबा भारतीय राजनीति रे जातिर राजनीतिकरण संबंध रे विशद भावे आलोचना करो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं टास्ट प्लान देखु राजनीति रे जातिर राजनीतिकरण मीन्स राजनीतिकरण मीन्स बुझंतु प्लान कौन कह जाउछि देखु कौन सी विषय बा संस्था बा समस्या को राजनीति रे जोड़ीबा बा राजनीति सह जोड़ीबा ताहाको ही कह जाय राजनीतिकरण कौन सी संस्था बा कौन समस्या थिबो से समस्या को राजनीति सहित बा राजनीति सहित जोड़ीबा समस्या कौन पिलाने से समस्या जाति से जाति समस्या को इनक्लूड करबा बा से जाति को इनक्लूड करबा देखुन पिलाने ए वीडियो किछि नेगेटिव रहबो एवं ताठू अधिका पॉजिटिव रहबो पॉजिटिव माने कोन देखंतु जहा कि संपूर्ण मात्रा रे जाति जेते सब लोक माने कास्ट रो बसवास करूचंती सेही लोक मानकर विकास खास करी पिलाने एसटी एससी ओबीसी को पूरा संपूर्ण मात्रा बुझाई थाए जाति कहले एसटी एससी ओबीसी मीन्स तांको बा सेही माने होचंती पछुआ सेही मानकर विकास पाए राजनीति क्षेत्र में केउ परी भूमिका निभाइबे बा जे कि गोटे दल बा जे कि गोटे शासक से शासन करिवो ताले से जातिर केउ परी विकास चाहिबो तेहा कह जाउछि पिलाने जदि से भलो चला नहीं ताले पिलाने जातिर थिबे लोक माने तांकु नेता करिवे बा तांके भी राजनीति रे भाग नहीं पारिबे देखिबा गोटे गोटे करी देखिबा पूरा पॉइंट जाको पूरा इजी अछि किछि भी कष्ट नहीं पूरा संपूर्ण मात्रा रे इजी रे बुझंतु भारत एक बहु जाति देखुन पिलाने एठारे समस्ते बसवास करछंती सबु जाति पिलाने जेते सब लोक मान जाति अछि से सब बुझाउछि बहु जाति बहु धर्म भिन्न भिन्न धर्म रही थाए और बहुत सांप्रदायिक और बहुत सांप्रदायिक अच्छी प्लान बहुत जाति अच्छी सांप्रदायिक बहुत लोकर बा बहुत जातिर लोक माने बसवास करथांती बहुत सांप्रदायिक देश जहाँ कह जाए बहुत सांप्रदायिक देश एठारे जाति एक सामाजिक गठन भाव जन्म नहीं थिला देखंतु पिलाने कह जाउची जाति जाची सेही जाति समाज रे किपरि भाव रे मिलीमिशी रहिबो समाज को किपरि उन्नत करिवो एवं राज्य को किपरि विकास करिवो ताहा पई जाति गोटे सामाजिक गठन भावे जन्म नहीं थिला बोली कह जाउची किंतु एहा वर्तमान पिलाने राजनीति एक अंश हो पड़ची जहाँ जाति थिले पिलाने से जाति एसटी एससी ओबीसी जहाँ से पिलाने पछुआ पछुआ से सब पिलाने एबे राजनीति क्षेत्र रे बा राजनीतिक क्षेत्र पिलाने जाची से क्षेत्र में अंश ग्रहण कर देखते पिलाने कौन पाई अंश ग्रहण कर मानकर विकास जदि पिलाने देखो जेकोसी लोक भल भाव शासन कर पिलाने ताकू लोक माने चयन करथांती से लोक माने जिताई थांती पिलाने से लोक माने कही थांती कि तमे राजनीति गोटे प्रतिनिधि हिसाब से रुह आमे माने जितेबू पिलाने जहाँ कह जाए राजनीति क्षेत्र में जीतवा पिलाने देखिबा से सब जाति अच्छी पिलाने एसटी एससी ओबीसी से माने मध्य एबेकार समय रे राजनीति क्षेत्र में अंश ग्रहण कर भाग नौछंती से मानकर भूमिका एबे राजनीति क्षेत्र में देखा मिलूछि भारतर सांविधानिक अनुष्ठान देखते पिलाने भारत गोटे सांविधानिक अनुष्ठान संविधान अनुसार समस्त बा सबु कार्य चली थाए एवं नीतिमान जेउठी जाति प्रथा को अपरिहार्य बोली ग्रहण कर नीतिमान जहाँ पिलाने से नीति जेउठी की जाति प्रथा
ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଥିବ ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ଜାତି ପ୍ରଥା ମିନ୍ସ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଥିବ ପିଲାମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଜରୁରୀ କ'ଣ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଥା ଜରୁରୀ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେଠାରେ ଆଜି ଜାତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଜାତି ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଜାତି ଏହି ସମୟରେ ବା ଏବେକାର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ରାଜନୀତି। ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ଜାତି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଚୟନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଚୟନ ବା ଲୋକମାନେ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ନେତା ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବ ସେହି ନେତାକୁ ଲୋକମାନେ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପିଲାମାନେ ଜାତି ଯାଛି ସେ ଜାତି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାତି ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ସମତା ଶିକ୍ଷା ଓ ଏକତା ଦ୍ୱାରା ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଜାତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ଦେଖ ଆଧାରିତ ମିନ୍ସ ST SC OBC ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ତଳୁଆ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଜାତିକୁ ଆଧାର କରି କେଉଁ ଜାତି ଉପରେ ଅଛି ସେଇ ସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାମାଜିକ ସମତା ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସାମାଜିକ ସମତା ଶିକ୍ଷା ଓ ତା ସହିତ ଏକତା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଥିବ ଓ ତା ସହିତ ଏକତା ସମସ୍ତେ ଏକ ଥିବେ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଉଛୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠେଲି ଦେଇପାରିବା ଶିକ୍ଷା ସମତା ଓ ତା ସହିତ ଏକତା ଦ୍ୱାରା ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ଅଛି ସେଇ ଭେଦଭାବକୁ ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ସାମାଜିକ ସମତା ସମାଜରେ ସମାନ ଆଣିବା ବା ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବା ଜାତିକୁ ବା ଜାତି ପ୍ରଥା ଯାହା ଅଛି ସେସବୁକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଛକୁ। ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ପରିଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜାତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଯେମିତିକି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ପଚାରିଥାଏ। ଜାତି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଜାତି ମିନ୍ସ ଚୟନ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ଏ ପିଲା OBC ST SC ଯାହା ଅଛି ଜେନେରାଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଯେମିତିକି ଆପଣ କିଏ ପଚାରେ ବାବୁରେ ଆପଣ କେଉଁ କାଷ୍ଟର ବା ବାବୁରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାତିରୁ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ OBC ବା ଜେନେରାଲ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବେ ବା OBC ବା ST କହିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱେଷ ଓ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱେଷ ଓ ତା ସହିତ ଦ୍ୱେଷ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଇଜିରେ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱେଷ ମିନ୍ସ ଶତ୍ରୁତା ବା ଈର୍ଷା କରିବା ଘୃଣା କରିବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱେଷ ମିନ୍ସ ଶତ୍ରୁତା ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ଓ ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶ ନୁହେଁ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି ସେହି ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ମିନ୍ସ ବିଜନେସ୍ ସେଇ ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶତ୍ରୁତା ଓ ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶ ନୁହେଁ ଯାହାକି ବିଜନେସ୍ ହେଇଥାଏ ତା ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତିର ଭୂମିକା କେଉଁପରି ଜାତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଭାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଟିକେ ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାତି ଅଛି ସେଇ ଜାତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁପରି ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି କେଉଁପରି ଭୂମିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମାଜରେ ବା ନିଜର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚୟନ କରିବେ ବା ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଉନା କାହିଁକି ସେହି ଲୋକଟିଏ ଭଲ ହୋଇଥିବ ଯଦି ଭଲ ହୋଇଥିବ
ଜାତି ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଟିକେ, ଯାହାକି ସେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଭଲ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜାତି କେଉଁପରି ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେସବୁ କେଉଁପରି ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେଉଁପରି ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଭାରତର ରାଜନୀତି ଉପରେ ଜାତି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ରାଜନୀତି ଯାହା ଅଛି ସେହି ରାଜନୀତି ଉପରେ ବା ଜାତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଜାତି ଉପରେ ବା ଜାତି ଗଭୀର ଉପରେ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? ଜାତି ଗଭୀର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଚୁନାବ ପ୍ରଚାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଚୁନାବ, ଯାହାକି ଚୁନାବ ବା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାକି ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତିନିଧି ବା ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ଓ ତା ସହିତ ଘୋଷଣାପତ୍ର କେଉଁପରି ଘୋଷଣା କରିବେ, କେଉଁ ଲୋକକୁ ଚୟନ କରିବେ ଯିଏ ସେଇ ଲୋକ ଭଲ ଶାସନ କରିବ। ଘୋଷଣାପତ୍ର ତିଆରି ଓ ତା ସହିତ ଭୋଟ ଚାଲାଣ ସବୁଠି ଜାତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଏବେକାର ଚାଲୁଛି ସେଇ ସବୁରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଭୋଟ ଚାଲାଣ ହେଉ ବା ଘୋଷଣାପତ୍ର ହେଉ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହେଉ ବା ଯେତେ ସବୁ ହେଉ ପିଲାମାନେ ସେସବୁରେ ଜାତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଜାତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହାକି ଭୋଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ମିନ୍ସ ଉନ୍ନତି, ନିଜ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇପାରିଛି ଯେ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତି ଏକ ଭୋଟର ଚିହ୍ନ ହେବା ସହିତ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ରୋତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେକାର ସମୟରେ ଗଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି ବା ଗଭୀର ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକି ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତି ଏକ ଭୋଟର ଚିହ୍ନ, ଜାତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ହେବା ସହିତ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ରୋତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଆମ ଦେଶର ଓବିସି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ତାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ଓବିସି ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍, ଏସସି शेड्यूल्ड कास्ट, एससी मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स आदिवासी जेते सब अच्छी पिलाने से सबको बुझाऊँगी और ता सहित उच्च जातिर लोक मानकु निज आड़कू आकर्षित करने को अनेक दल संघर्ष करुछन्ते। यही सब जेते अच्छे पिलाने एसटी एससी ओबीसी जा अच्छी से सबू जहाँकि उच्च जाति जा पिलाने, उच्च मीन्स जेनराल जाति जा ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ମିନ୍ସ ଏମିତି କଥା କହିବେ, ଏମିତି ପୁରା ମଧୁର କଥା କହିବେ, ଏମିତି କାମ କରିବେ ଯାହାକି ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜ ମନ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜ କଥା ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ନେବେ ସେସବୁ ପଟକୁ। କେଉଁ ପଟକୁ? ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ଯେଉଁମାନେ ତଳୁଆ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପଟକୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ନେଇଯିବେ। ଅନେକ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ, ଜାତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜାତି ରାଜନୀତିକରଣ କ'ଣ? ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି କୌଣସି ବିଷୟ, ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାକୁ ରାଜନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା। କୌଣସି ବିଷୟ ବା ଜାତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ଜାତିକୁ ନେଇକିନା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସେଇ ସବୁକୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା ବା ରାଜନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖିବା ଜାତିର ରାଜନୀତି ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଜନଗଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ
ବିଭାଜନ ବା ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ST SC OBC ଯେଉଁମାନେ SCରେ ଯିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ OBCରେ ଯିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ହେବେ। ସାଇଟ୍ ମିନ୍ କ'ଣ ପିଲା ପହଚାନ ପିଲାମାନେ ସାଇଟ୍ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ SC ଥିବେ ବା OBC ଥିବେ ବା ST ଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ହେବେ, ବା ଜେନେରାଲ୍ ଥିବେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ହେବେ। ଓ ତା ସହିତ ସେହି ଆଧାରରେ ସେଠି ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ ଘଟିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ରାଜନୀତିକରଣ ଘଟିଥାଏ। ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ୟା ରାଜନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ସେ ବା ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ଯୋଡ଼ିବା, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଅସମତା ମାନେ ସମାନତା ନାହିଁ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନରେ ଭାଗ କରାଯିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମାନତା କେଉଁଠି ରହିଲା, କେଉଁଠି ବି ସମାନତା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମାନତା ବା ସମାନତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ଭାଗ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମାଗିଥିବା ଅନେକ ଜାତି ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେ ସଂଖ୍ୟା ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ମିନ୍ସ କେଉଁ କାଷ୍ଟର ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି সেই ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ଭାଗ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମାଗିଥିବା ଅନେକ ଜାତି ବା ଅନେକ ଜାତି ଯାଉଛି ସେଇ ଜାତି ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ପାୱାର ଏବେ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଉଠିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟର ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତି ଆଧାରିତ ରାଜନୀତି ଏତେ ବେଶୀ ହୋଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଭୋଟ ପାଇଁ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ସୁଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜାତି ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ମିନ୍ସ ST SC OBC ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇକିନା ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେ ଥିବେ, ବିହାରର ଯେ ଥିବେ OBC ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସିଂ OBC ବା ୟାଦବ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବିହାରର ଯେତେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିହାର ଯେ ଥିବେ ବା ବିହାରରେ ୟାଦବ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଗୌଡ଼କୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଗୌଡ଼ ବା OBC ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଥିବେ ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସିବେ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ତା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ରାଜନୀତି ଯାଉଛି ତାହା ଏତେ ବେଶୀ ହୋଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଭୋଟ ପାଇଁ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜାତିର ଭୋଟ ପାଇଁ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସବୁ ଦଳ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ଯେତେ ସବୁ ଦଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ସେଇ ସବୁ ବା ସେଇ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋଭକୁ ନେଇକିନା ସୁଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରିଜର୍ଭେସନ ଓ ରାଜନୀତି। ରିଜର୍ଭେସନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ST SC OBC ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି କେଉଁ କେତେ ବା କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସିଟ୍ ଅଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସିଟ୍ ଅଛି, STର କେତେ ଅଛି, OBCର କେତେ ଅଛି, STର କେତେ ଅଛି। ଓ ତା ରାଜନୀତି ସିଟ୍ ସହିତ ରାଜନୀତି ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ SC ଓ ST ଓ ତା ସହିତ OBC ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଏହିସବୁ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ ଅଛି ସିଟ୍ ଏହିମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବା ଏଇମାନେ ରହିପାରେ ବୋଲି ସିଟ୍ ଆଗରୁ ଅଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ରାଜନୀତି ଘଟୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି ଘଟୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ରାଜନୀତି ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂତନ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ OBC ଶ୍ରେଣୀର ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ST SC OBC 3 ନମ୍ବର ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ OBC ସେଇ OBC ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ
সেই ওবিসি মানে এবেকার সময়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে পদ প্রদর্শন বা সেইমানে রাজনীতি ক্ষেত্রে পাদ পকাউଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି ବା ସେମାନେ ଏବେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେଇମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ରହିବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବୁ, ଯାହା ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟ ଗଣତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି ସେହି ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟ ଯାଉଛି, ସେଇ ଭୋଟ ଗଣତି ବା କେଉଁ ଲୋକର ବା କେଉଁ ଦଳର ଭୋଟ ଏତେ ପାଇଲେ, କେଉଁ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଦଳ ରହିଥାଏ, ସେଇ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ, ସେଇ ଚିହ୍ନର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରା ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖିବା ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି। ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାରତର ଜାତି ପ୍ରଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଓ ଗଭୀର ଇତିହାସ ଥିବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ଜାତି ପ୍ରଥା ମିନ୍ସ ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ଭେଦଭାବ, ଜାତିକୁ ନେଇକିନା ଭେଦଭାବ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରାତନ ଏହା ସବୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ପ୍ରାଚୀନରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଓ ଗଭୀର ଇତିହାସ ଥିବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଭୀର ଇତିହାସ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ମନୁସ୍ମୃତି ଓ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜନ୍ମ ଆଧାରିତ ଭାବେ ଜାତି ବିଭାଜନ ଘଟିଥିଲା। କାହାକୁ ନେଇକିନା ମନୁସ୍ମୃତି ଓ ତା ସହିତ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜନ୍ମ ଆଧାରିତ ଭାବେ ଜାତି ବିଭାଜନ ଘଟିଥିଲା। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ ଜାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ବା ଭେଦଭାବ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ରହିବେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯାହାକୁ କି ଓବିସି କୁହାଯାଇଥାଏ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯାହାକୁ କି ଓବିସି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ତାଠୁ ତଳେ ଏସଟି, ଏସସି, ଓବିସି ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ଓ ଶୂଦ୍ର ଯାହାକି ଅଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ବା ଜାତି ପ୍ରଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଏହିସବୁ ଚାରି ବର୍ଗରେ ଜନଗଣନାକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜାତି, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜାତି, ଯିଏ ଥିବେ ଶୂଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବୈଶ୍ୟ ଥିବେ ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟର ଭାଗ ନେବେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିବେ ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପନିବେଶ ଶାସନ ଅଧୀନ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇତିହାସ ଯାଉଛି ମିନ୍ସ ଏହା ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଇତିହାସକୁ ନେଇକିନା ଇତିହାସରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ମିନ୍ସ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଜାତି ଭିନ୍ନତାକୁ ଏକ ରାଜନୀତିକରଣ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜାତି ଭିନ୍ନତାକୁ ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ଅଛି ସେଇ ଭିନ୍ନତାକୁ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିକରଣ ବା ରାଜନୀତିକ ଉପକରଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହତିଆର ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ସେଇମାନେ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଜନୀତିକ ଉପକରଣ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ହତିଆର, ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ହତିଆର ଯାହାକି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ନେତାମାନେ ସେସବୁ ଏକଜୁଟ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଉପକରଣ ଭାବରେ ବା ହତିଆର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
ଯାହାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍, ଯାହାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖୁନି ପିଲାମାନେ, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶକାରୀ ମାନେ ଜାତି ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ଯାହା ଥିଲା, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ମିନ୍ସ, ଡିଭାଇଡ୍ ମିନ୍ସ ଭାଗ, ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଶାସନ। ରୁଲ୍ସ କେଉଁପରି ଶାସନ ହେବ ପିଲାମାନେ, ରୁଲ୍ କେଉଁପରି ଶାସନ ହେବ, ଭାଗ ଭାଗ ହିସାବରେ ଶାସନ ହେବ। କେଉଁମାନେ କେମିତି ଶାସନ କରିବେ, କେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ନିଚ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ଶାସନ ହେବ। এই নীতি দ্বারা পিলাମାନେ, ডিভাইড ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶକାରୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଉପନିବେଶକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଜାତି ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଓ ତା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଓ ତା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେକାର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯାହାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ହେଇଗଲେ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି କିପରି ଭାବରେ ଭାରତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ ଓଭର କାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମେରିଟ୍ ଓଭର କାଷ୍ଟ ଏହି ବିଚାରଧାରା କହେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିରେ ରିଜର୍ଭେସନ ହେବା ଦରକାର। ମେରି ଓଭର କାଷ୍ଟ ଯାଛି এই চিন্তাধারা পিলানে কହୁଛି যে আর্থিক ভিতরে বা টঙ্কা ভিতরে রিজর্ভেসন হেবা দরকার। টঙ্কা ভিতরে পিলানে কেউমানে বা ଯେଉଁମାନେ ତଳରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିଜର୍ଭେସନ ମିନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର। ଜାତି ଭିତରେ ହେବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜାତି ଯାଚି ସେ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ, ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭେସନରେ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଜାତି ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଧ୍ୟମ ଓ সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা, মাধ্যম রাস্তা, সোশ্যাল মিডিয়ার রাস্তা কোণ এবং এর ভূমিকা কোণ দেখা। সাংবাদিকতা ও সোশ্যাল মিডিয়া মধ্য এই জাতি আধারিত রাজনৈতিক চর্চাকে গভীর করছি। সাংবাদিক যাকে পিলানি নিউজ যাক, নিউজ ও সোশ্যাল মিডিয়া সমস্ত জানতে, সোশ্যাল মিডিয়া যাকে দেখি থাকে, সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে থাকে, ইনস্টা, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, यूट्यूब, सोशल मीडिया सब पिलाने सबुरे जाति आधार, जाति को लेकिना आधार मीन जाति को लेकिना राजनीतिक चर्चा को कौन अच्छी, राजनीति चर्चा कौन अच्छी, से सब गभीर बा गभीर पड़ुची बोली कहुच्छे, गभीर प्रभाव पड़ुची बा गभीर करुच्छी। एथिरे जेतेबेले सचेतनता वृद्धि हुए, एथिरे पिलाने जेतेबेले कि जागरूकता हुए बा वृद्धि घटी थाए, किंतु अनेक समय रे जाति द्वेष, अनेक समय पिलाने जाति द्वेष ओतास्त विद्वेष धारणा बढ़ी थाए। देखुन पिलाने द्वेष मीन्स कही पिलाने जहाँ को कि शत्रुता बा घृणा करवा बा शत्रुता हेबा बा ईर्ष्या बा घृणा करवा बा शत्रुता हेबा, से सब बुझाई थाए द्वेष। ओतास्त पिलाने आ गोटे आइला देखु विद्वेष। विद्वेष मीन्स कौन पिलाने समस्ते बुझा दरकार, पूरा इजी मात्र बुझंतु। विद्वेष ताहाको कह जहाँ घृणा, विरोध, घृणा बा विरोध बा द्वेष, ताही पिलाने घृणा, विरोध बा द्वेष बा शत्रुता, शत्रुता पिलाने से सब धारणा बढ़ी जाए कहुए। एसब पिलाने घृणा, विरोध, शत्रुता सब बढ़ी जाए बा बढ़ी जाए थाए। नेक्स्ट, आधुनिक उदाहरण बा एबेकार उदाहरण कौन देखा, गोटे गोटे देखा एबेकार उदाहरण कौन दि जाए। मंडल कमिशन देखो पिलाने यह पचारि पारे 1 मार्क के। मंडल कमिशन 1980 मसीह गठित होता। मंडल कमिशन 1980 मसीह गठित होता। यही कमिशन ओबीसी लोक मान रिजर्वेशन सुपारिश करथिला। मंडल कमिशन जाउछ पिलाने 1980 मसीह गठित होता। यार मुख्य लक्ष्य होची जो मान की ओबीसी अछंती, सेही माने जो माने ओबीसी लोक माने अछंती, से मान को पाई रिजर्वेशन सुपारिश करथिला बा रिजर्वेशन थिला। यह देशर विशेष करी उत्तर भारत में जाति आधारित राजनीतिक आंदोलन को आरंभ करथिला। यह पिलाने यह देशर विशेष करी उत्तर भारत में देखो पिलाने उत्तर भारत क्या कह क्यों क्यों राज्य जाऊँगी उत्तर भारत देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये सब पिलाने जाऊँगी
মনে রাখবে খাস করে মুখ্যতঃ হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एसब पिला जाऊँगी उत्तर भारत में जाति आधारित राजनीतिक आंदोलन जहाँकि आंदोलन थिला से आंदोलन आरंभ करथिला बोली कह जाउची जो बा ओबीसी को नेकिना नेक्स्ट पटेल आंदोलन कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ कह जाए पटेल आंदोलन कौन गुजरात यह पे गुजरात देखा मिलूँ जाट आंदोलन देखते पे जाट मीन्स कौन बुझा दरकार जाट मीन्स ता कह जहाँकि उत्तर भारत में पंजाब आखपाख अंचल रोकवा एक जातीय गोष्ठी मीन्स कही एथनिसिटी जातीय गोष्ठी मीन्स एथनिसिटी पे समाज को बुझाई था से समाज को बुझाई था बसवास करथिबा से अंचल देखा हरियाणा मराठा आंदोलन महाराष्ट्र यही आंदोलन गुड़िक देखाई जे केते जाति एबे निजकू ओबीसी भावे घोषित करी अर्थनैतिक और शिक्षा रिजर्वेशन पाई चाप प्रयोग कर सब क्षेत्र पे यही सब जगार धीरे धीरे करी ओबीसी माने देखु ओबीसी भावे जो मान कि जाति थे से माने एबे निजकू ओबीसी भाव घोषित कले ओबीसी भाव घोषित करी अर्थनीति मीन्स टंका हिसाब से और शिक्षा हिसाब से रिजर्वेशन पाई चाप प्रयोग करते चाप प्रयोग कर सरकार उपरे चाप प्रयोग कर ओबीसी हिसाब से धरिक चाप प्रयोग कर सरकार उपरे नेक्स्ट लाभ और अपकृति कौन प्लान देखु लाभ और अपकृति बुझन लाभ मीन्स समस्त जानते लाभ उन्नति बा अपकृति मीन्स कौन जहाँकि खराब काम जहाँकि खराब काम भल काम नुहे पिलाने खराब काम को बुझाई थाए बा दुष्कर्म देखा एथिरे किछि लाभ थिले मध्य अपकृति बेसी एथिरे पिलाने टिके लाभ अच्छी किंतु अधिक अधिक खराब काम देखा मिलूची लाभ हेउची जे जो श्रेणी वंचित ओ पछे पड़ी से माने राजनीति कंश हेबा सहित उन्नति पाई एठार कहुच्छी लाभ हेउची जे जो श्रेणी वंचित और सहित वंचित पिलाने जहाँकि वंचित अच्छा रही ना वंचित और सहित पछे पड़ी से माने राजनीतिक अंश होगा सहित राजनीतिक गोटे अंश होगा सहित उन्नति पाई कहुच्छी किंतु यही जाति आधारित राजनीति सामाजिक एकता को भंग कर जाति पे जाची जाति को लेकिन राजनीति सामाजिक एकता जाची पे से एकता को समस्ते एक से एक को भांगी दौची बोली कहुच्छी यह जनगण को लोक मान को अन्य जाति परी असहिष्णु सहिबा नाई अन्य लोक मान को अन्य जाति परी असहिष्णु सहिबा नाई और राजनीति उपरे अनावश्यक जाति प्रभाव सृष्टि कर राजनीति उपरे पिलाने जहाँकि आवश्यक ना से अनावश्यक जाति प्रभाव सृष्टि करछि। नेक्स्ट उपाय और समाधान यार उपाय कौन एवं यार समाधान केमिति हेबो भारत में जाति एक सत्य विषय भारत पिलाने जाति जाति गोटे सत्य विषय सत्य जहाँ को अस्वीकार करि पारिबा ना जहाँ को पिलाने अस्वीकार बा स्वीकार करिबा अस्वीकार करि पारिबा ना बोली कह जाउछि जहाँ को कि अस्वीकार करि पारिबा ना बा स्वीकार करिबा जाति समस्त स्वीकार करथाय को ए पिलाने सबु जार काम रे आसीथाय जे भी पचारदा जेकोन संस्थार या पचारि थाए आपनकर कास्ट कौन बा आपन जाति कौन बोली कह जाए जो मानकर जा थे जा थाए से सब कही था किंतु यह राजनीतिक अस्त्र भाव व्यवहार करवा भल नुहे किंतु पिलाने यह जाति अच्छी से जाति को गोटे राजनीतिक क्षेत्र में अस्त्र हिसाब से गोटे अस्त्र हिसाब से व्यवहार करवा भल ना बोली कहुच्छी सरकार और राजनीतिक दल माने जे कि सरकार थांती से सरकार और सहित राजनीतिक दल माने जो मान कि राजनीति दल मान थे से माने एथरे संयमता देख पिलाने संयमता मीन्स कौन गोटे वार्ड आसला आत्मनियंत्रण संयमता करवा व्यवहार करवा दरकार देख पिलाने सरकार और सहित राजनीतिक दल माने जो मान थे सरकार और सहित जो माने राजनीतिक क्षेत्र में दल मान थे से माने संयमता आत्म निजको कंट्रोल करवा दरकार बोली कह जाउछि शिक्षा और साक्षरता एवं
ଜନଜାଗରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତି ଆଧାରିତ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଅଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଅଛି ବା କିପରି ଜାତିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, କିପରି ST SC OBCର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, କିପରି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜାତିକୁ ସିଟ୍ ମିଳିବ, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ବା ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ସେସବୁ କେଉଁପରି ଦୂର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାର ଥିବେ ସେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ସ୍ୱାକ୍ଷର ଲେଖି ପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଜନଜାଗରଣ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବେ, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତି ଆଧାରିତ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 8 ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ 2ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ଓ ତା ସହିତ କୋର୍ 10 ଆସିଯିବ। ଆଉ କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ବୁକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡେଲି 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆପଣ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେକ୍ଚର ଦେଉଛି କିଏ ବି ହରାଇ ପାରିବେନି ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ମାର୍କ 90ରୁ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏହା ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ 80% ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା 20% ରହିଲା ତାହା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍। ପଜିଟିଭ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ସେଇ ST SC OBCକୁ ବିକାଶ କରିବା ଦରକାର। ସେଇମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ କରିବେ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।